tablets देके you are asked to identify the fixed. What does FDC mean? Yes, आराम से जोर से बोलो ना, क्या है? It's okay. Fixed dose combination. Okay, fixed drug कभी कभार बोल देते हो एग्जाम में, fixed dose है because dosage is fixed. Fixed drug भी है but it's more of the dose. तो ये एक तुम्हें पकड़ा देंगे वाइवा में भी, and you are asked about it कि if it's rational or irrational. We'll discuss it in this practical. I'll try to finish it off as soon as possible. So just an introduction. There are three parts to this practical. Generally, one is the essential medicines and steps to choose the essential medicine. Next is FDC, which is fixed dose combination, and the third is OTC. What does OTC mean? Yes, over the counter drugs. So just an introduction that health is a fundamental human right and attainment of it of highest possible level of health is most important from a worldwide angle. The provision of essential medicine is one of the 8 components of primary health care because we don't want adverse drug reaction to happen to the patient. We at the end of the day drug दे रहे हो क्यों? Because you want the patient to be benefited. उनके खराब के लिए तो नहीं देते. Next, what is the definition of essential medicines as per the WHO? ये थोड़ा रट्टा मार लो क्योंकि you will be asked in the viva and theory में भी आता है, practical में कभी कभार आ जाता है. Essential medicines are those that satisfy the priority healthcare needs of the population. ठीक है. Now, how is it selected? What do you understand by essential medicine? कि क्या लग रहा है वो definition सुन के? হ্যাঁ, কনসেপ্টটা ওরকমই যে মেডিসিনটা তোমার এরিয়ার জন্য ইটস ভেরি এসেনশিয়াল অ্যান্ড শুড বি অ্যাভেলেবল অ্যাট অল টাইমস. সো ইট ডিফার্স ফ্রম কান্ট্রি টু কান্ট্রি, state to state as well now. So how is it selected? They are selected with due regard to the public health relevant. So for example, Japanese encephalitis আমাদের এখানে হয় না, তো ওর মেডিসিন do we require as an essential medicine? No. But malaria, which is very common in Bengal, dengue, so those medicines should be available. Evidence on efficacy. Why do we keep talking about efficacy? Because there are a lot of drugs which are not that efficacious or not relevant to the population. For example, evidence on efficacy and safety. For example, diclofenac. It's a drug for painkiller, but it has a lot of side effects. GI side effects are more, kidney effects are more. One newer version হচ্ছে aceclofenac, which GI side effects are less and kidney effects are also less. So aceclofenac would be preferred over diclofenac. Safety, efficacy, again, for example, পুরোনো দিনের একটা drug, propranolol. It's a beta blocker for blood pressure, but nowadays better drugs are available for blood pressure like telmisartan, amlodipine, CCBs or ARBs. They are better in controlling your BP, so they would be preferred over propranolol, which is a beta blocker. Propranolol is still used nowadays, but for different use, migraine, prevention of migraine rather. Comparative cost effectiveness. For example, anti-obesity drug আজকাল শুনেছো তোমরা, Ozempic has been launched. So it's very high cost and not a related health problem in India. Though obesity is also a problem in India, but we don't, government does not classify obesity as a problem in India till now. Obesity, US এর জন্য they say obesity is a problem, so Ozempic maybe would be regarded in the essential medicine list, but not for us. And next definition says intended to be available with the context of functioning health systems at all times. This is the most important part. Mainly essential medicines is not for the cities, it's basically the rural population, PHCs,
primary healthcare centers where this drug should be available with assured quality and adequate information at a price which the individual and the community can afford. Obviously, if you keep Ozempic at a PHC, they can't afford it, they don't need it. These are some of the milestones how essential medicines was discovered. 1960 থেকে শুরু হয়েছিল, আস্তে আস্তে হতে হতে 1977 এ first model list of essential drugs was created. 2003 তে essential medicine instead of essential drugs was classified by WHO. Recent list is 2017 এ by WHO, but Indian list next তে আসবো. তো WHO লিস্টের মধ্যে দু রকম পার্ট হয়, one is the core items and the complementary items. Core items are the most effective ones, chosen based on the most cost effective ones and usable with little additional healthcare resources. Next list গেলে you will understand this. এগুলো অত ডিটেল you don't require, overall উপর জানলেই হবে। এইটা you should know, the Indian essential medicine list is called NLEM, National List of Essential Medicines, or আগে নাম ছিল National Essential Drug List by Ministry of Health and Family Welfare. It was later revised into NLEM, এখন আমরা NLEM ই বলি। 2003 তে ফার্স্ট হয়, then 11 2015, the last list is from 2022. আমার কাছে লিস্ট আছে, it's a huge list, so if any of you want I can forward it to you, but you can Google it also, NLEM 2022 list, you will get the whole list. Then state level lists are also available for each of the states. This is a graph just to show how much এত করেও how much penetration has been achieved. ইন্ডিয়াতে এখনো 50 to 80% রেঞ্জেই থাকে, মানে only 50 to 80% of the national মানে NLEM list of drugs are only available at the PHC. So it varies from cities to urban, tier 1, tier 2 cities, and একদম rural area এখনো অর্ধেক drugs পাওয়া যায় না, though it has been implemented. Now contribution and comparison of selected NCD versus CD. CD and NCD মানে তুমি বলো না, কি মনে হচ্ছে? না, communicable diseases and non-communicable diseases. Communicable diseases কোনগুলো বলো একটা এক্সাম্পল। কমেড হচ্ছে তো, ইয়েস, পক্স, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, যেগুলো ইনফেকশাস ডিজিজেস, কমিউনিকেবল একজনের থেকে আরেকজনের। আর নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস অনেক কিছু, লাইফস্টাইল ডিজিজেস, বিপি, ডায়াবেটিস, এভরিথিং। সো এটা ডিফারেন্ট কান্ট্রিজের একটা মানে পার্সেন্টেজ। ইন্ডিয়ার মধ্যে 19% ইজ এনসিডি, 8% ইজ সিডি, অ্যান্ড বাকিগুলো আর আদার্স। এইগুলো ডিফারেন্ট টাইপসের, যেরকম ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ক্যান্সারের ড্রাগস আছে ওই পার্সেন্টেজটার মধ্যে, তারপর যেরকম ব্লু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস, ডায়াবেটিস, এইসব। ফর এক্সাম্পল, যেহেতু ইন্ডিয়া ম্যালেরিয়া ইজ প্রিভেলেন্ট, দ্য গ্রিন পার্টি ইজ কম্পারেটিভলি হাইয়ার দ্যান দ্য আদার কান্ট্রিজ, ফিলিপিন্স বা ওইসবে। WHO লিস্টটা হচ্ছে এটা, বাট ইট ভেরিজ। দিস ইজ, ওইটাই বলছিলাম ভেরিজ কি করে। এটা হচ্ছে WHO EML লিস্ট, আর এটা ইন্ডিয়ার EML লিস্ট। তো অ্যাকর্ডিং টু WHO লিস্টে 431 ড্রাগস, আমাদের 383 ড্রাগস। হ্যাঁ, এই পয়েন্টসগুলো একটু মনে রাখতে হবে, বিকজ দিস সামটাইমস কামস ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে? ক্রাইটেরিয়া ফর সিলেকশন অফ দ্য এসেনশিয়াল মেডিসিনস depends upon pattern of prevalent diseases in your region. কি ডিজিজেস তোমার রিজনে প্রিভ্যালেন্ট, ফর এক্সাম্পল ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু আমাদের এখানে কমন। অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফ্যাসিলিটিস, হ্যাঁ, এবার তুমি একটা ফর এক্সাম্পল নেবুলাইজারের রেসপিউল রাখলে আর পিএইচসিতে একদম দূরের গ্রামে, বা তোমার কাছে নেবুলাইজেশন মেশিনই নেই, উইল ইট বি হেল্পফুল? নো। So depending on the availability of facilities, trained personnel যে দিতেও পারবে, অর্ধেক জায়গায় তো ডক্টরই পাওয়া যায় না পিএইচসিসে, তো trained personnel, financial resources, genetic, demographic and environmental factors. Adequate data on efficacy and safety should be available in form in which quality including bioavailability and stability on storage can be assured. Because আমাদের ইন্ডিয়াতে most of the PHCs
টেম্পারেচার কন্ট্রোল তো দূরের কথা, এসি টেসি তো নেই, ফ্রিজও থাকে না অনেক জায়গায়। সো ইনসুলিন वगैरह রাখতে হলে ইউ নিড রেফ্রিজারেশন। In case two or more similar drugs, choice should be made on the basis of their relative efficacy, safety, quality, price and availability. Then next আর কয়েকটা পয়েন্টস হচ্ছে cost of total treatment, cost versus benefit ratio should also be considered. What does cost versus benefit ratio mean? কি মনে হয় বলো না, কতটা টাকা দিয়ে? ধরো আমার জ্বর হয়েছে, আমি প্যারাসিটামল 2 টাকা দিয়ে কিনে জ্বর কমাবো, না একটা নিউয়ার মেডিসিন ন্যাপ্রক্সেন 200 টাকা দিয়ে খাবো? জ্বরটাই কমাতে হবে না। সো ন্যাপ্রক্সেন আমি কখন খাবো 200 টাকা দিয়ে? যখন আমার লং টার্ম কোনো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে, আমার লং টার্ম ব্যথার কন্ট্রোল দরকার, মেবি ন্যাপ্রক্সেন উড গিভ মি আ বেটার কস্ট ভার্সেস বেনিফিট রেশিও। Local facilities for manufacture and storage should be considered, যেটা বললাম refrigeration etc. In general should contain only single drug. Generally prefer করে single drug, কিন্তু আমাদের NLEM লিস্টে অ্যারাউন্ড অনেকগুলো FDC আছে, 14টা মনে হয়, নেক্সট স্লাইডে আছে। nomenclature you all know, INN হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল নন প্রোপ্রাইটারি নেম, জাস্ট টু রিভাইজ। আর একটা এই 4টে পয়েন্ট অ্যাটলিস্ট ফটো তুলে রাখতে পারো, যে অ্যাক্সেস টু এসেনশিয়াল মেডিসিনসের জন্য কী কী: র্যাশনাল সিলেকশন, অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসেস, সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড রিলায়েবল সিস্টেমস। নেক্সট ইজ ওয়ান ইজ পি ড্রাগস। অনেক সময় ভাইভাতে ইউ আর আস্কড, পড়েছো নিশ্চয়, পি ড্রাগ ইজ প্রেফার্ড অর পার্সোনাল ড্রাগ। তাহলে এটার মানে কি? পি ড্রাগস আর ড্রাগস দ্যাট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ডক্টর হ্যাজ চোজেন টু প্রেসক্রাইব রেগুলারলি আফটার দে হ্যাভ বিকাম ফ্যামিলিয়ার। তো পি ড্রাগ আর এই র্যাশনাল ইউজ অফ মেডিসিনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? র্যাশনাল ইউজ অফ মেডিসিন জানো? ঠিক আছে, উইল কাম টু ইট লেটার। পি ড্রাগটা বলতেছি, পি ড্রাগ ইজ লাইক তোমার একটা পার্সোনাল চয়েস। When you start practicing ধীরে ধীরে, for example BPর জন্য we have options of around 50-60 drugs, but generally একটা ডক্টর না starts prescribing 2-3টে ড্রাগ এক একটা গ্রুপের এক একটা। ধরো CCBs এর মধ্যে আমি একটা amlodipine সিলেক্ট করে নিলাম, ARB একটা telmisartan। Generally the doctors keep prescribing the same pattern, that is called P drug, মানে তোমার পছন্দের মতন ড্রাগ, preferred. It's nothing related to the EML. You can be wrong as well, because you have been prescribing it for long. You might think যে এটাই best drug, but ultimately newer drugs are also coming into the market. So that's why a essential medicine EML lista can guide doctors in developing their own P drugs basket and also enhancing their knowledge. Next is rational use of medicine. So the selection of essential medicine is only one step towards the improvement of the quality of healthcare and for appropriate use. Rational use of medicine মানে, for example, একটা পেশেন্টের কার্ডিয়াক হার্ট ফেলিয়ার আছে, ঠিক আছে, বাট যেহেতু তোমার পি ড্রাগ হিসেবে তুমি টেলমিসার্টান ইউজ করে যাচ্ছ, ইউ মাইট প্রেসক্রাইব টেলমিসার্টান, বাট নো, হি মাইট নিড different drug. Maybe CCB would have given him a better relief. So that is the reason rational use of medicine should be used. আরো সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে, তুমি ডাইক্লোফেনাক ইউজ করছো অনেক দিন ধরে, কিন্তু একটা পেশেন্ট এসছে যার পেপটিক আলসার আছে, হি হ্যাজ এ পেপটিক আলসার, ঠিক আছে, বাট ইউ স্টিল প্রেসক্রাইব হিম ডাইক্লোফেনাক, তো দ্য পেশেন্ট মাইট হ্যাভ আ GI ব্লিড, ওইটা। সো try to have a rational use of medicine. এটা আর একটা just statistic যে worldwide more than 50% of all medicines that are prescribed but dispensed or sold are inappropriate, and 50% of the patients fail to take them correctly. And because of this inappropriate use, the effective medicines of yesterday become ineffective today, and classic example is antimicrobials. এত র্যাম্পেন্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ইউজ হয়, ধরো জ্বর হয়েছে, অ্যাজিথ্রো খেয়ে নিলে, দরকার ছিল না, মেবি ইট ওয়াজ আ ভাইরাল ফিভার, ফর এক্সাম্পল। অ্যানাদার ওয়ান, এইটা যে বললাম
sold inappropriately or failed to take them correctly. For example, azithromycin, তুমি একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে বলে জ্বর হয়েছে, azithromycin দিন দিয়ে দিল, খাওয়ার পরেই খাবেন, দোকানদাররা তাই বলে, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক্স আর জেনারেলি টেকেন আফটার মিল। But azithromycin is one drug, if you take with food বা after food, ওর viability কমে গিয়ে 50%-এরও কম হয়ে যায়। So azithromycin is a drug which should be taken on empty stomach. আর দোকানদারও জানে না, পেশেন্টরাও ভুল খায়, কাজও হয় না, রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। তো ডেফিনেশন अगेन ফর RUM হচ্ছে ওই ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ পেশেন্টস ইজ দি মেডিকেশনস। এই 5-8টা মনে রাখবে, রুল অফ 5: right drug, right patient, right dosage, right cost, and right documentation. Irrational use of medicine for trivial complaints when none actually is needed. For example, viral fever antibiotic is no reason. One reason you can give is to prevent secondary infection, secondary bacterial infection, but that's not for a normal person, যার কোনো কোমরবিডিটি নেই। ইয়েস, টার্মিনালি ক্যান্সার পেশেন্ট বা হাইলি ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তার একটা ভাইরাল ফিভার হয়েছে, ইউ আর গিভিং অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজ আ প্রিভেনশন ইজ ডিফারেন্ট। বাট ফর আ ইয়াং এজ, মেবি ফর ইউ অ্যান্ড মি, উই গেট আ ভাইরাল ফিভার অ্যান্ড উই কিপ পপিং antimicrobials, that's not rational. Use of too many medicines per patient, polypharmacy, এটা জেনারেলি একটু বয়স্কদের মধ্যে হয়, তার বিপি আছে, সুগার আছে, কোলেস্ট্রল আছে, হাজার একটা মেডিসিনস নেয়। ওভার ইউজ অফ ইনজেকশনস, একটু নর্দার্ন সাইড অফ আওয়ার কান্ট্রি, নর্থ ইন্ডিয়ার দিকে গেলে দেখবে কিছু হলেই ডাক্তার সাহেব সুই লাগা দিজিয়ে, ওদের ট্যাবলেট খেলে ওদের মনে হয় আমি ঠিক হবে না, সুই লাগালেই ঠিক হয়ে যায়। অ্যান্ড ভিটামিনস, এটা আমাদের বেঙ্গলেও, স্যার পুরো গায়ে হাত পায়ে ব্যথা, একটু ভিটামিন দিন, ঠিক আছে। এইগুলো ইউ উইল ফেস when you come into the market, but not always it's required. Inadequate duration of use, for example, অ্যান্টিবায়োটিক নিয়েছে, দুটো ট্যাবলেট খেয়েছে, জ্বর কমে গেছে, বন্ধ। কি হলো তাতে? ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্স হওয়ার চান্সেস বেড়ে গেল in that person. Inappropriate use of antimicrobials and inappropriate use of FDC. FDC টা পরে ডিসকাস করছি। Strategies to promote rational use of medicine, WHO একটা ম্যানুয়ালও বার করেছে, গাইড টু গুড প্রেসক্রাইবিং, আ প্র্যাকটিক্যাল ম্যানুয়াল ফর ইউ গাইজ অ্যান্ড ফর মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স। অ্যান্ড মেনলি এইটা যেটা আমাদের গভর্নমেন্টও এখন ম্যান্ডেটরি করেছে, when you pass out, to keep your license active, you will have to attend conferences, CMEs, just to keep yourself updated. So need to keep themselves updated through seminars, conferences, and CMEs. এটা আর একটা হচ্ছে, they should look for independent publications or drug information centers for drug related information, not from the medical representatives, because general medical reps try to oversell. তো বেনিফিটস গুলো বেশি বলে, অ্যাডভার্স এফেক্টস গুলো বলে না বা কমিয়ে বলে। সো ইটস suggested you keep yourself updated either from your books, because what I read in my KDT party in 2008, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। So when you will be practicing later on, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। So you keep yourself updated from the journals বা prescribing references by CMEs again. Hospital formulary is also a good source. Finally, they should take care of the clients, patient ke bhalobhabe bojhano, sob kichu. Steps of rational medicine use: identify the patient's problem based on symptoms and recognize the need for action. Diagnosis of the disease. Step 3 is the possible interventions or the treatment, kon drug available ache. Next is start the treatment by writing an accurate and complete prescription. Identify the perfect drug needed for him. There might be 2-3 drug for your condition. তোমার হাঁটুতে ব্যথা লেগেছে, ফর এক্সাম্পল, তুমি ডাইক্লোফেনাগন নিতে পারো, অ্যাসিক্লোফেনাগন নিতে পারো, ন্যাপ্রক্সেনল নিতে পারো, বা প্লেন প্যারাসিটামলও নিতে পারো। সো ইউ উইল হ্যাভ টু সিলেক্ট বেসড অন আদার ক্রাইটেরিয়া, কি তার কোনো জিআই এর প্রবলেম আছে, নাকি পেনটা খুব সিভিয়ার না, জাস্ট হালকা লেগেছে, প্লেন প্যারাসিটামলে হয়ে যাবে। তো বেসড অন দ্য পেশেন্ট এভরিথিং ইউ ডিসাইড।
Step 5 is give proper information and warning about side effects. কারণ অনেক সময় পেশেন্টসরা সাইড এফেক্টস বাড়িতে হলে জানায় না, বা কারেন্ট যদি ঠিক টাইমে এফডিআরটা ধরা পড়ে, ইট ক্যান বি প্রিভেন্টেড অর অ্যাটলিস্ট মরবিডিটি বা মর্টালিটি কমানো যায়। অ্যান্ড স্টেপ 6 is monitoring. It can be passive or active. Active monitoring only happens when the patient is admitted, and নাহলে তো passive. Again, irrational use, a few examples: antimicrobials, unnecessary FDCs, use of drugs not related to diagnosis. Can you give an example? Vitamin, যাই হয় ভিটামিন, ওইটা তোমরাও যখন প্রেসক্রিপশন অডিট করবে later on in your final year, you will see আমাদের এখানে 70% of the প্রেসক্রিপশন একটা ভিটামিন থাকে। অ্যান্ড পিপিআই আজকালকার দিনে, পিপিআই হচ্ছে প্যান্টোপ্রাজল, প্যান্ডি সবাই প্যান 40 প্যান্ডি খেয়েছো। ইনকারেক্ট রুট, ইনকারেক্ট ডোজিং, ওভার ডোজিং, আন্ডার ডোজিং, incorrect duration, unnecessary use of expensive medicine. This is comparatively related to the pressure and promotion by the pharma companies. Unsafe use of corticosteroids. This is very relevant for you guys who will later on practice একটু outskirts এর দিকে। হাঁটু ব্যথা বয়সকালে বাড়ে, এই আর্থ্রাইটিস, ইট ক্যান বি অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। একটু গ্রামের দিকে অফকোর্স facilities are also not available, money is also a problem, so corticosteroids খুব use হয় because they give temporary relief and patients are also happy. তোমার ওই ডাইক্লোফেনাক খেয়ে জানা ব্যথা কমে, corticosteroids বেটার কাজ দেয়, বাট আলটিমেটলি পেশেন্টটা যখন লং টার্মে প্রবলেম হয় তখন নাথিং ক্যান বি ডান বিকজ corticosteroids has a lot of side effects. যখন তোমাদের corticosteroids পড়ানো হবে তখন দেখবে। Irrational use of medicines, maybe because of lack of information বা knowledge, like if you don't keep yourself updated. Lack of diagnostic facilities, যেটা বললাম গ্রামের দিকে। Patient load in a government hospital, demand from the patients, ওই সুই লাগা দিজিয়ে। Promotional activities of pharmaceutical industry, exaggerated claims and unethical practices. Harms of irrational prescribing, ineffective and unsafe treatment, increased morbidity, mortality, harm and cause burden to the patient and community as a whole, and drug resistance increase. আর একটা ডেফিনেশন আছে কাউন্টারফিট মেডিসিনস। এটার মানে ইয়েস, জালি ওষুধ, নকল ওষুধ। ইট ক্যান বি দ্য প্যান 40 জালি একদম, যেটা মাঝে নিউজে হয়তো তোমরা দেখেছো পাওয়া যায়, অর ইট ক্যান বি লামা বা সাউন্ড অ্যালাইক লুক অ্যালাইক ড্রাগস। মানে ধরো ডোলোর জায়গায় আর একজন নাম রাখলো বোলো, এরকম হয়, মার্কেটে পাবে, প্রচুর পাবে। টেলমা হচ্ছে টেলমি সার্টান, ওরকম অনেক আছে, টেলভা, টেলমি, ঠিক আছে, দোজ আর সাউন্ড অ্যালাইক লুক অ্যালাইক। কাউন্টারফিট হচ্ছে একদমই যেটা জালি। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ অ্যান অরফান ড্রাগ? অরফান ড্রাগ এইগুলো কিন্তু ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, বা স্পটসে রেয়ারলি আসে, বাট ভাইভাতে। অরফান ড্রাগ it's a pharmaceutical agent that has been developed specifically to treat a rare medical condition. For example, deferriprone to treat iron overload in thalassemia patient. Thalassemia patients দের ব্লাড দিতে হয় জানো, তো বারবার ব্লাড দিতে দিতে আয়রন ওভারলোড হয় লিভারে, ডেফরিপ্রন। বা N-acetylcysteine টু ট্রিট প্যারাসিটামল পয়জনিং। তো এই ড্রাগসগুলো যেহেতু এতই রেয়ার, সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তো government gives subsidies to the pharmaceutical companies and to the distributors as well, so that these are available nearby, যাতে পেশেন্টসরা পায়, ওই রেয়ার পেশেন্টসরা। N-acetylcysteine is not an orphan drug anymore because ওর নতুন একটা ইন্ডিকেশন পাওয়া গেছে এই সিওপিডিতে, ইট গিভস গুড এফেক্ট, তাই এখন মোটামুটি এই ড্রাগটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। তো
though life saving for some patients but commercially difficult to obtain, so government gives subsidies. ইন্ডিয়াতে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কে করে ড্রাগ সেক্টরে? সিডিএসসিও, সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। ওরা সব কিছু দেখে, সেফটি মানে এনিথিং রিলেটেড টু দ্য ড্রাগ, দ্য রেগুলেটরি বডি ইজ সিডিএসসিও, হেডেড বাই ডিসিজিআই, যে মেন হেড তাকে ডিসিজিআই বলে। উনি গাজিয়াবাদে বসে, বা 4টে মেন অফিস, কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি বা গাজিয়াবাদ আর চেন্নাই, অ্যান্ড 7টা পোর্টে এনশিওরিং কোয়ালিটি। নেক্সট ইজ এফডিসি। হ্যাঁ, তার আগে এই কটা একটু পাস করো তো। So what is FDC? Fixed dose combination. It means that combination of 2 or more different drugs in a single pharmaceutical formulation. আর ওইদিকেও দাও, ওরা পায়নি। It rational fixed dose formulation can, তো FDC এর অ্যাডভান্টেজেস কি? অ্যাডভান্টেজেসও আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে। আর ওইটাই আসছে এক্সাম্পলগুলো। তো if 2 or more drugs are combined in one ingredient in one pharmaceutical formulation, they should have equal half-life. Half-life কি? Yes. So for example, cotrimoxazole is combined with sulfamethoxazole. Oh sorry, cotrimoxazole is a combination of sulfamethoxazole and trimethoprim. দুটোরই half-life সেম হতে হয়। বা ক্ল্যাভুলেনিক অ্যাসিড উইথ অ্যাম্পিসিলিন। ক্ল্যাভাম শুনেছ? অগমেন্টেন ক্ল্যাভাম, ওইটায় থাকে কো অ্যামক্সিক্ল্যাভ, কন্টেন্স ক্ল্যাভুলেনিক অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যামক্সিসিলিন, নট অ্যাম্পিসিলিন। ঠিক আছে, ওই দুটোরও হাফ লাইফ সেম হয়। The ratio of doses of each component in such a formulation depends on apparent volume of distribution and peak plasma concentration. এইগুলো ডিপেন্ড করেই একটা এফডিসি বানানো হয়। অ্যাডভান্টেজেস কি? কনভিনিয়েন্স ইন ডোজ শিডিউল অ্যান্ড বেটার কমপ্লায়েন্স। পেশেন্টকে 2টো করে ট্যাবলেট না খেয়ে বা 3টে করে ট্যাবলেট না খেয়ে একটা ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে। ইদার এনহ্যান্সড এফেক্ট অফ কম্বিনেশন, লিভোডোপা কার্বিডোপা, এক্সাম্পলটা দেখানোর সময় বলবো। বা মিনিমাইজেশন অফ সাইড এফেক্টস, 2টো ড্রাগ একসাথে মেলালে সাইড এফেক্টসটা কমছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? কোনো প্রবলেম হলে, কোনো যদি সাইড এফেক্ট হয় বোঝা যায় না কোনটার থেকে হচ্ছে, বিকজ 2 drugs আর মিক্স। যদি ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হয় করা যায় না, কারণ 2টো মেলানো আছে একটার মধ্যে। আর যদি 2টো ড্রাগের পিকে পিডি ম্যাচ না করে তাহলে ওদের মিক্স করা প্রবলেম। বাট ইন্ডিয়ায় সব মিক্স পাওয়া যায়। এটা ওইটাই যে ইন্ডিয়ান লজে দে আর নট প্রপারলি ডিফাইন্ড এফডিসিস। তো বাজারে তুমি হাজার হাজার এফডিসিস পাবে, নট অল আর র্যাশনাল। হ্যাঁ, ইউ উইল হ্যাভ টু বি ইয়োর ওন জাজ অ্যান্ড ডিসাইড কোনটা ইউ উইল ইউজ, কোনটা ইউ ওয়ান্ট ইউজ। এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে অনলি 25 এফডিসিস আছে, বাট ইন্ডিয়ান লিস্টে অনলি 14 আর অ্যাডেড। ঠিক আছে, বাকি যে হাজার হাজার এফডিসিস আছে, আমি যে কটা দিয়েছি এর মধ্যেও অর্ধেক ইররেশনাল। ঠিক আছে, তো দে আর অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট। যে কটা 14টা অ্যাডেড আছে এগুলো সে কটা এক্সাম্পল। ফর এক্সাম্পল কার্বিডোপা, লিভোডোপা কি করে? লিভোডোপার সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস কমায়। ইয়েস, পার্কিনসনিজমে ইউজ হয়। ও যখন পড়েছ লিভোডোপা কার্বিডোপা হয়ে গেছে, হ্যাঁ কি হয় বলো? বলছে হ্যাঁ বলেও ভুল করলাম। ঠিক আছে, সাইড এফেক্টস কমায়, সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস কমায়, তাই তো? ইয়েস, সিস্টেমিকে মানে বাকি জায়গায়, তো বাকি সাইড এফেক্টস গুলো কমায়। ফর এক্সাম্পল আর কোনটা তোমাদের হয়েছে? বা ওআরএস, ওইটা তো কমন মিক্স করতে হয় বিকজ অফ ডিহাইড্রেশন। লিগনোক্যান অ্যান্ড এপিনেফ্রিন, এটাও হয়েছে। তো লিগনোক্যান আর এপিনেফ্রিন মেলানো হয় যাতে লোকাল অ্যাকশনটা রেস্ট্রিক্টেড থাকে ওইটুকুনো জায়গার মধ্যেই। আর কোনটা? সালফামিথাক্সল ট্রাইমেথোপ্রিন এই কারণে অ্যাড করা হয় অ্যাডেড বেনিফিটের জন্য। ফর এক্সাম্পল অ্যামক্সিসিলিন আর ক্ল্যাভুলেনিক অ্যাসিড, ক্ল্যাভাম, ওইটা কেন অ্যাড করা হয়? বিটা ল্যাকটাম হয়নি পেনিসিলিন তোমাদের। সো অ্যামক্সিসিলিন যখন একা ইউজ হয় ইট বিকামস রেজিস্ট্যান্ট বিকজ অফ ব্যাকটেরিয়া একটা বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম रिलीज করে, যাতে কি হয় अमोक्सिसिलिन का इफेक्ट कम हो जाता है। सो क्लैवुलेनिक एसिड डज इज इट इनहिबिट्स दैट बीटा लैक्टामेज एंजाइम।
So amoxicillin doesn't get degraded, so action becomes more pronounced. তাই জন্য অগমেন্টিন বা ক্ল্যাভাম এত এখন র্যাম্পেন্ট ইউজ হয় ফর অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক, ওটাও দুদিন পর রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। সাম ইরেশনাল ড্রাগের কম্বিনেশন, O2 খেয়েছো কোনদিনও ডায়রিয়ার জন্য? সবাই খেয়েছে। ইটস ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট ইরেশনাল কম্বিনেশন, ওফ্লক্সাসিন অর্ডিনাজল। দো ক্লেম কি যে একটা অ্যান্টি অ্যামিবিক, অর্নিডাজল ইটস আ অ্যান্টি অ্যামিবিক, অ্যান্ড ফ্লুরোকুইনল মানে ওফ্লক্সাসিন এটা হচ্ছে ফ্লুরোকুইনল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। দুটোকে মিক্স করা হচ্ছে কারণ ডায়রিয়াতে বেটার কাজ দেবে। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইমস ডায়রিয়া কোনো একটার জন্যই হয়, ভেরি রেয়ার কেসেসে, মানে একদম যার কোনো হাইজিন ফাইজিন নেই, অনেক দিন ধরে ফেলে রেখেছে, তার আবার ডিসেন্ট্রি হলো, তার মধ্যে এটা ইজ এফেক্টিভ। আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট নিড বোথ মেডিসিন, বাট ইট হ্যাজ বিন মার্কেটেড ওয়েল, সবাই আমরাও খেয়েছি ওটো। সিমিলারলি এরকম নিমেসুলাইট প্লাস ডাইক্লোফেনাক, দুটোই NSAID, কোনো র্যাশনাল নেই দুটোকে মিক্স করা। ফর এক্সাম্পল অ্যামক্সিসিলিন প্লাস ক্লক্সাসিলিন, দুটো সেমি গ্রুপের দুটো অ্যান্টিবায়োটিক, দুটোর কোনো র্যাশনাল নেই, ঠিক আছে? এরকম অনেক এক্সাম্পলস আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উইল গিভ ইউ দ্য PPT, ইউ ক্যান চেক লেটার অন। এনালাপ্রিল, লোজাটান, দুটোই হচ্ছে হাইপারটেনশনের ওষুধ, কিন্তু এই দুটো হচ্ছে তোমাদের হাইপারটেনশন হয়নি তো, হয়নি তো বলো, হ্যাঁ? ও না না, সেটা না, মানে হাইপারটেনশনের চ্যাপ্টারটা হয়নি বলে বলছি। এনালাপ্রিল হচ্ছে এসি ইনহিবিটর, ঠিক আছে, আর লোজাটান হচ্ছে ARB। দো শুনতে কি মনে হলো দুটো আলাদা গ্রুপের ড্রাগ, বাট ওয়েন ইউ উইল রিড অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, এসি ইনহিবিটর ওইটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ, তারপরে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রেনিন ব্লকার, দুটো একই স্টেপের দুটো জায়গায় আটকাচ্ছে, তো কোনো লাভই নেই। মানে ইটস সেম সাইকেলে, বায়োকেমে পড়েছো তো, মনে আছে? এসি অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম আর অ্যাঞ্জিওটেনসিন রেনিন, ইয়েস, সো দুটো সেম স্টেপেরই। সো ইফ ইউ মিক্স বোথ দ্য ড্রাগ নাথিং উইল হ্যাপেন না, উপরটা বন্ধ করলে নিচেরটা তো কোনো কাজই নেই। সো এরকম অনেক ইরেশনাল কম্বিনেশনস আছে। সাম অফ দ্য ড্রাগস আর হ্যাভ বিন ব্যান্ড, ফর এক্সাম্পল কর্টিকোস্টেরয়েড উইথ এনি ড্রাগ, আর্গট উইথ ক্যাফেন, এইসব এগুলো কেন ইউজ হতো? মাইগ্রেনের জন্য। র্যাশনাল কি দেওয়া হয়েছিল? আর্গট ভালো কাজ দেবে, ওটাই ঘুম পায়, তাই ক্যাফেন অ্যাড করে দাও প্লাস অ্যানালজেসিক। আরও যেগুলো এখনো অ্যালাউড নয়, যেমন টেট্রাসাইক্লিনস উইথ ভিটামিন সি, কোনো র্যাশনাল নেই। মানে একটা অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে ভিটামিন সি ইজ, অ্যাজ ইউ নো, ইজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। হ্যাঁ, দুটো একসাথে খেলে লাভই হয়, কিন্তু মিক্স করার তো কোনো কারণ নেই। তো টেট্রাসাইক্লিন ইজ আ টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, তার সাথে ভিটামিন সি অ্যাড করা। tubercular drugs with vitamin except isoniazid and pyridoxine, কারণ আইসোনিয়াজিডে পাইরিডক্সিনের লেভেলস কমে যায়, ওই জন্য অ্যাড করা। তাছাড়া অন্য কম্বিনেশনসগুলো আর নট অ্যালাউড। ভিটামিনস উইথ অ্যানালজেসিক, এগুলো হচ্ছে সব ইররেশনাল কম্বিনেশন। আর একটা এইমাত্র যেটা বললাম, প্যান্ডি খেয়েছো, ইটস অ্যাগেন ওয়ান অফ দ্য ইররেশনাল কম্বিনেশন। কি আছে প্যান্ডিতে? প্যান হচ্ছে প্যান্টোপ্রোজল, হুইচ ইজ আ প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, অ্যান্ড ডিটা হচ্ছে ডমপেরিডন। কি ওটা? না, অ্যান্টি মোটিলিটি ড্রাগ, বমির ওষুধ, বা ইট রিডিউসেস দ্য মোটিলিটি। দুটোকে কেন অ্যাড করার র্যাশনাল হচ্ছে ওই যখন অ্যাসিডিটি হয় বমি পায় তাই জন্য, কিন্তু নট অল অফ দেম রিকোয়ার। অর্ধেক সময় গ্যাস্ট্রিক আলসার যার হচ্ছে, পেটে ব্যথা, তার বমি পাচ্ছে না, তাকে কেন ফালতু ডোমপেরিডম খাওয়াবো? ডোমপেরিডম হ্যাজ প্রোকাইনেটিক সাইড এফেক্টস অন লং টার্ম ইউজেজ, অফকোর্স এক দুবার খেলে কিছু হয় না, বাট দের ইজ নো নেসেসিটি। ঠিক আছে, এবার কয়েকটা এক্সাম্পলস দিয়েছি তোমাদেরকে, একটা একটা বলো না কি কি আছে। দাও তুমি বলো ফার্স্টে, কি কি আছে? নটট্রিপটিলিন, ওইটা ব্র্যান্ড নেম, তুমি এখন ব্র্যান্ড নেম আর জেনেরিক নেম ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। হ্যাঁ, নটট্রিপটিলিন আর প্রেগাবেলিন, এটা একটু ডিফিকাল্ট, দুটোই অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ,
but it is more used for as an analgesic, neuropathic analgesic, but it's again a irrational combination. ঠিক আছে, তুমি বল নেক্সটটা। রুটোসাইড, তার সাথে ডাইক্লোফেনাক আছে না শুধু নেই? ট্রিপসিন ব্রোমেলিন, এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ আ অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, এটাও একটা ইরেশনাল কম্বিনেশন। দোজ আর এনজাইমস বেসিক্যালি, এনজাইমস হুইচ হেল্প ইন অ্যান্টি ইনফ্লামেশন। ঠিক আছে, নেক্সট বলো বলো বলো। আর শুধু র্যাবিপ্রাজল? Yes, this is again one of the worst combination but has been approved. এটা হচ্ছে কি, র্যাবিপ্রাজল কি পিপিআই, অ্যাসিক্লোফেনাক কি এনএসএআইডি, ব্যথার ট্যাবলেট। ব্যথার ট্যাবলেটে কি হয়? গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম, তাই ওই দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখো সবসময় যে ওরকম ভাবছো যে রেশনাল মিক্স করলেই যে ওটা ইজ রেশনাল, নট অলওয়েজ। এনিওয়ে, তারপর এটা আলট্রা ডে, রাইট? ব্র্যান্ড নেম। হ্যাঁ, দ্যাট ওই একটাই কোম্পানি আছে, ওরাই এনেছে। কিছু বছর পর ব্যান্ডও হয়ে যেতে পারে। বাই দ্য টাইম ইউ গাইজ উইল পাস আউট, মেবি দিস ব্র্যান্ড উইল বি ব্যান্ড। হ্যাঁ, নেক্সট বলো। হ্যাঁ, দুটো কিসের ওষুধ? ঠিক আছে, হয়নি। এরা দুটোই অ্যান্টি ডায়াবেটিক। ওইটা তাও একটা র্যাশনাল আছে যে দুটো দু রকম মেকানিজম অফ অ্যাকশনে, মেটফর্মিন আর ভিলডাগ্লিপটিন দুটো আলাদা। ভিলডাগ্লিপটিন হচ্ছে DPP-4 ইনহিবিটর আর মেটফর্মিন হচ্ছে বাইগোনিন, দুটো আলাদা অ্যাকশন মিক্সড ফর আ বেটার রেসপন্স। আর কিছু ওই লাস্টে, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে রেসপিউল। এগুলো নেবুলাইজারের মধ্যে দিয়ে তারপর নিতে হয়। দুটো দু রকম, একটা বিটা কি আছে, বুডেসোনাইড মানে কর্টিকোস্টেরয়েড, আর হ্যাঁ, তো দুটো gives a beneficial effect in asthma. বল আর কোনো আছে না? ঠিক আছে, if you find, যখন you have completed whole of pharmacology, তখন তোমাকে জানতে হয় যে মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা দুটো মিলিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আলট্রা ডে, এটা কেন মার্কেটে ছড়িয়ে গেছে? কারণ হচ্ছে ইজিয়ার। আমাকে এমনিও ব্যথার ট্যাবলেট লিখলে আর একটা গ্যাসের ট্যাবলেট লিখতেই হয় মোস্ট অফ দ্য টাইমস, তাই আমার জন্য ইজিয়ার পেশেন্টকে একটা লেখা। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি। বাট ফার্মাকোলজিক্যালি বা মেডিকেলি র্যাশনাল ইররাশনালটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন ওই যে আগে পয়েন্টসগুলো দেখালাম, ইদার ইটস রিডিউসিং ইউর সাইড এফেক্ট অর ইনক্রিজিং দ্য এফিকেসি, ওইগুলো দিয়ে, অর মেকানিজম অফ অ্যাকশনে কোনো চেঞ্জ করছে কিনা, দুটো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট। মানে ইজিয়ার টু প্রেসক্রাইব বলে যে ওটা র্যাশনাল সেটা নয়। হ্যাঁ, এই তো FDCs are more likely to be useful if there is a medical rationale for combining the দুটো drug actives and there is an identifiable patient group. ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল ওই আগে যে দেখালাম আর্গোটামিনের সাথে ক্যাফিন, ওইটার কোনো র্যাশনাল নেই। কজন আছে যার মাথায় ব্যথা হলেও তাকে কাজ করতে হবে, আর্গোটামিনে ঘুম পায় তাই ক্যাফিন অ্যাড করা হচ্ছে যাতে ঘুম না পায়। যার মাইগ্রেনের ব্যথা হচ্ছে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমাবেই একটু, তো ওই আইডেন্টিফাইড পেশেন্ট গ্রুপটা নেই। ওই ইরেশনাল, প্যারাসিটামলের সাথে ক্যাফিনের তো কোনো র্যাশনালি নেই। প্যারাসিটামলে তো ঘুমও পায় না, there is no sedation with paracetamol. তুমি যেটা বলতে চাইছো সিনারেস্ট, হয়তো প্যারাসিটামলের সাথে একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক অ্যাডেড আছে, তার সাথে ক্যাফিন। অ্যান্টিহিস্টামিনিকে ঘুম পায়, ক্যাফিন ঘুম পাবে না, ইরেশনাল। শুধু ঘুম না পাওয়ানোর জন্য তুমি একটা ক্যাফিন অ্যাড করে, নট রেকমেন্ডেড। ওই জন্য এই কটা পয়েন্ট তোমাদের বলছি। দ্য কম্বিনেশন হ্যাজ আ গ্রেটার এফিকেসি দ্যান এনি অফ দ্য কম্পোনেন্ট গিভেন অ্যালোন, and incidence of adverse reactions are lower with the combination than individually.
And for antimicrobials, the combination results in a reduced incidence of resistance. যেরকম ক্ল্যাবাম, coamoxiclav, amoxicillin with clavulanic acid because of beta-lactamase inhibitor. One drugs act as a booster for another. এটা antiviral drugs, HIV drugs হয়. দুটো, if two drugs are added, they should have compatible PKPD. Therapy is simplified. So ওইটা যেটা আলট্রা ডে, ওটা আমি বলছি এখন irrational, but 5 years down it might be the norm. If government thinks no, এটা পিল বার্ডেন তো কমাচ্ছে, কারণ দুটো ট্যাবলেট খাওয়ার থেকে একটা ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে, কিন্তু যদি দিনে দুবার খায় আলট্রা ডে, তাহলে ও এক্সট্রা খেয়ে ফেলছে। রাদার ও যদি শুধু একটা প্যান্টোপ্রাজল সকালে খেত, দুবার ব্যথা ট্যাবলেট খেলেও চলতো। তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। One of the ingredients is intended to minimize abuse. For example, একটা কোনোদিনও ডায়রিয়া হয়েছে, একটা সবুজ সবুজ লোমোটিল বলে খেয়েছো কোনোদিনও? পটি আটকানোর জন্য, ঠিক আছে, একটা ড্রাগ হয় লোমোটিল বলে, ফেমাস, মানে খেয়েছো হয়তো, এখন জানো না, ছোটোবেলায় বা কোনো সময় ওইটা খাওয়ালে সঙ্গে সঙ্গে ইয়োর ডায়রিয়া গেটস স্টপ। তো দ্য কম্বিনেশন কন্টেন্স ডাইফিনক্সাইলেট উইথ অ্যাট্রোপিন, ওইটার মধ্যে ডাইফিনক্সাইলেট অ্যাট্রোপিন আছে। অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট কিন্তু ডাইফিনক্সাইলেট, যেটা কমায়। অ্যাট্রোপিন কেন অ্যাডেড? যদি শুধু ডাইফিনক্সাইলেট দেওয়া হয়, ওইটার অনেক সাইড অ্যাবিউজ হতে পারে, because it's kind of a narcotic. So atropine is added because atropine has side effects, body শুকিয়ে যাওয়া, জল তেষ্টা পাওয়া, so that তুমি ডাইফেনক্সাইলেটটা অ্যাভেলেবেল পেলে না মার্কেটে, তুমি চাইলে বাংলা কথায় নেশা করতে পারবে না, অ্যাট্রোপিন মিলিয়ে দিয়েছে সেই জন্য। তো র্যাশনাল ওয়ান ইজ রিডিউসড পিল বার্ডেন, লাইক আলট্রাডের কথা হলো। সো পেশেন্ট কনভিনিয়েন্সটা বেটার, পেশেন্ট অ্যাডারেন্স বেটার, মোনোথেরাপি প্রিভেন্টেড। অ্যান্ড কিছু ডিজিজের জন্য, যেমন টিবিতে 3টে ড্রাগ দেওয়া হয় যাতে রেজিস্ট্যান্স না হয়, ওইগুলোতে এই FDCs আর ইউজফুল। হাইপারটেনশন বা ডায়াবেটিসে কোনো সময় ইজিয়ার, কারণ একসাথে অনেক পিলস খেতে হয়, সেখানে একটা পিলে দেওয়া যায়। অ্যান্ড সিনার্জিস্টিক কম্বিনেশন, লাইক দ্য ওয়ান ইউ সেড, ভিল্ডাগ্রিপটিন প্লাস মেটফর্মিন, দুটো ডিফারেন্ট অ্যাকশন করে, তাই সিনার্জিস্টিক কম্বিনেশন। there are few drugs যেগুলো ডায়োরেটিক্স হয়েছে না, যেমন অ্যামিলোরাইডের সাথে যদি হাইড্রোক্লোরোথায়াজিড যদি শুধু ইউজ করায়, হাইপোক্যালেমিয়ার চান্স থাকে, কারণ ও অনেক পটাশিয়াম এক্সক্রিট করায়। তার সাথে যদি অ্যামিলোরাইড মিক্স করে দেয়, তাহলে চান্সেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া কমে যায়। তো ইররেশনাল FDCs ইন দ্য ইন্ডিয়ান মার্কেট, ওই যেটা বললাম র্যাবিপ্রাজল প্লাস ডাইক্লোফেনাক, যেটা তুমি দেখালে, ওটা হচ্ছে অ্যাসিক্লোফেনাক প্লাস র্যাবিপ্রাজল। তো এটা ওই রকমই, র্যাবিপ্রাজল প্লাস ডাইক্লোফেনাক, বা ডাইসাইক্লোমিন, প্যারাসিটামল, ডাইক্লোফেনাক। তুমি যেটা বললে এটাও থাকবে, ওটা ইজ ইররেশনাল, বাট এখানটায় নেই। তো এরকম অনেক আছে, রেনিটিনিন প্লাস ড্রোটাভেরিন। ড্রোটাভেরিন ইজ পেট কামড়ানোর, মানে ইটস অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক, তার সাথে রেনিটিনিন অ্যাড করা, উইচ ইজ আ H2 blocker, anti-acidity. So FDC should not be used unless you have a good reason যে patient benefit হবে and PKPD match করবে। Approximately 67% of the population still lives without access to essential medicines, and essential medicines এর drug control থেকে, মানে regulatory body থেকে price controlled করা হয়। And we need to start the process of prescription audit, কারণ অনেক ভুলভাল ওষুধ লেখাও হয়, even by the doctors, maybe out of knowledge-এর জন্যই হোক বা অন্য reasons-এর জন্যই। So drug use should improve the quality of life of the patient and lower the cost of drugs. Last is OTC. OTC is over the counter drugs. Over the counter drugs কোনগুলো? এক্সাম্পল এক দুটো। প্যারাসিটামল, ওকে, আর টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল, ইয়েস, হ্যাঁ। প্যান্টোপ্রাজল, নো, অ্যাকচুয়ালি নো। ভিটামিন সি, ইয়েস। অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ওটিসি না, আমাদের ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায়, ক্ল্যাবামও পাওয়া যায়, বাট দে আর নট ওটিসি, হ্যাঁ।
So drugs are basically defined into two parts, prescription and non-prescription drugs. OTC হচ্ছে non-prescription drugs. Around 10,000 prescription products that are sold, তার মধ্যে prescription drugs are those which are only available by recommendation of a RMP, registered medical practitioner. তুমি যখন ডক্টর হইবে তুমি লিখলেই পাওয়া যাওয়া উচিত, যেগুলো ক্ল্যাবামাজিট্রাল এইসব, বাট আমাদের ইন্ডিয়া অত হয় না, দোকানদার দিয়ে দেয়, যা চাইবে তাই পাবে। তুমি প্রেশারের ওষুধও না প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাবে, শুধু তুমি পাবে না ঘুমের ওষুধ, সেটা কারণ গভর্নমেন্ট খুব স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে, তাই জন্য দোকানদাররা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ থেকে 10 দিন আগেও ঘুমের ওষুধও তুমি এমনি চাইলে পেতে, ঠিক আছে। বাট রেগুলেটরি বা ল ওয়াইজ অনলি ওটিসি ড্রাগ শুড বি গিভেন উইদাউট আ প্রেসক্রিপশন। তার মধ্যে প্যারাসিটামল, টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গালস, অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স কিন্তু ওল্ডার ওয়ান্স, অ্যানালজেসিক স্যালিসাইলেটস মানে অ্যাসপিরিন, ডিসপ্রিন ওইটা স্যালিসাইলেট। থেরাপিউটিক কনসিডারেশনস, অ্যানালজেসিক অ্যাকশন, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্টস, অ্যান্টিপাইরেটিক এফেক্টস, সাইড এফেক্টস। তো কেন ওটিসি ড্রাগস দেওয়া হয়? অলসো অ্যাক্সেস টু দ্য পেশেন্ট। GI products, pantoprazole is not a OTC, rather ওই এনজাইমস দেখেছো, হ্যানজাইম, ইউনিএনজাইম, যেগুলো হজমের লিকুইড, কার্মোজাইম, ওইগুলো আর ওটিসি গ্যাস্ট্রোইনার। আই অ্যান্ড ইয়ার কেয়ার, ছোটোখাটো ইয়ার ড্রপ বা কান পরিষ্কার করার ড্রপ, HP ওয়্যাক্স ইয়ার ড্রপ বা ড্রেপ ওয়্যাক্স ইয়ার ড্রপ, এগুলো। কফ কোল্ড অ্যালার্জির জন্য ছোটোখাটো ওষুধ, প্যারাসিটামল। স্কিন কেয়ারের ময়েশ্চারাইজার্স, লোশনস, এইগুলো। এক্স অ্যান্ড পেইনসে প্যারাসিটামল বা ভলিনি ডাইক্লোফেনাক জেল, বাট যেহেতু টপিক্যাল ইটস অ্যান ওটিসি, ওই জন্য ভলিনি তুমি দেখবে এমনি মুদি দোকানেও রাখতে পারে, ধর রাখে না আমাদের এখানে, বাট রাখা যায়। বাট স্পেন্সার টেন্সারে যদি কোনো মলে যাও ভলিনি পাবে, বিকজ ইটস অ্যান ওটিসি প্রোডাক্ট। বাট ইউ ওন্ট জেনারেলি স্পেন্সার্স বা বিগ বাজার এরা they don't break the rules that easily. So যেগুলো শুধু ওটিসি প্রোডাক্টস ইউ উইল গেট দ্যাট, ফর এক্সাম্পল প্যারাসিটামল বা ভলিনি, এগুলো। Few gynecological products, vitamins and minerals, fever preparations. Are OTC drugs safe and effective? Yes, FDA দ্বারা allowed, and FDA has also banned 400 ingredients from 7 categories of OTC products. যেগুলো আগে OTC ছিল, পরে ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। সাইড এফেক্টস আর জেনারেলি মাইল্ড, ওইগুলোকেই ওটিসিতে দেওয়া হয়, নজিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, ডিজিনেস, ড্রাউজিনেস। অ্যাডভান্টেজ কি? পেশেন্ট হ্যাভ গ্রেটার অ্যাক্সেস, অনেক জায়গায় ডক্টরস পায় না, কিন্তু ওষুধ না খেলে তো বেশি খারাপ। সো অ্যাটলিস্ট প্রিভেন্ট, ছোটোখাটো ইনিশিয়াল মেডিসিনস যাতে পায়, সেলফ ট্রিট, লো মিসইউজ, ওরকম ড্রাগসগুলোই সেলফ ম্যানেজ অ্যান্ড হেলথ প্র্যাকটিশনার নট নিডেড। ডিসঅ্যাডভান্টেজ পুয়ারার কমপ্লায়েন্স, ওই একদিন খেয়ে ছেড়ে দিল, and misdiagnosis occurs. Most common OTC drugs are used for pain and cough, cold and sinus, and heartburn, stomach constipation, diarrhea, skin problems. Some example, cough syrup, guafencin, ওইটা is a OTC, but not all. যেগুলোতে dextromethorphan মেলানো, ওইগুলো are not OTC. Antacid is OTC. যেগুলো Rantac, MPS বা Digene, Gelusil, those are OTC. অ্যাসিটামিনোফেন মানে প্যারাসিটামল, এইগুলো ডোলো বা ক্রোসিন, এইগুলো। আইবুপ্রোফেন, কম্বিফ্ল্যাম, শুনেছো মাথা ব্যথার জন্য অনেকে খায়, ইটস অ্যান ওটিসি, দো ইট ইজ আ FDC, ইট কন্টেন্স আইবুপ্রোফেন অ্যান্ড প্যারাসিটামল। অ্যান্টিহিস্টামিনস, সাম অফ দেম আর ওটিসি, যেগুলো ইচিংও কমায় অ্যালার্জি রিয়াকশনের জন্য। ডিকনজেস্টেন্স লাইক ওই অট্রিভিন, নেজিভিয়ন, দেখেছেন অট্রিভিন নেজাল ড্রপ, ইটস অ্যান ওটিসি, বাট অ্যাগেন আই উইল টেল ইউ ওয়ান অফ দ্য কমনলি সিন ওয়ান, যারা খুব অট্রিভিন ইউজ করে হ্যাবিট হয়ে যায়, তাদের এই নেজাল মিউকোজায় পাতলা হয়ে যায়, দ্য ব্লাড ভেসেলস বিকাম থিনার অ্যান্ড খুব রিপিটেডলি এপিস্ট্যাক্সিস হওয়ার চান্স থাকে। বাট স্টিল ইটস অ্যান ওটিসি, বাট অনলি ফর ফিউ ডেজ। অ্যান্টিহিস্টামিনস লাইক সিট্রিজিন, ফেক্সোফেনাডিন। ফেক্সোফেনাডিন হচ্ছে অ্যালেগ্রা,
খেয়েছো, যেটা ঘুম পায় না, অ্যান্টি অ্যালার্জিক, অ্যালেগ্রা, ফেক্সোফেনাডিন। এটা অরেঞ্জ বুক বলে একটা হয়, যেটায় লিস্ট অফ ওটিসি ড্রাগস আছে, আর ওটা ইউএসএ তে সব ফার্মেসিতে থাকা উচিত, আমাদের কিছু না। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।